हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो यशवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि ज्ञानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊे महापुरुष अच्युतानंदर गोटे मालिकार पदरू कौन से मालिकार पद कौन से मालिकार पद जहाँकि महापुरुष अच्युतानंद स्वयं जगतर नाथ जगन्नाथ उद्देश्य कहते कौन कहते पाद नहीं से जे कमन करई कर्ण नहीं सब शुणे चक्षु नहीं तार तिनी पुर देखे जिह्वा नहीं स्वाद मणे जिह्वा नहीं स्वाद मणे हे सुजने जिह्वा नहीं स्वाद मणे जिह्वा नहीं स्वाद मणे हे सुजने जिह्वा नहीं स्वाद मणे। अच्युतानंद महापुरुष शिष्य रामदास आगे प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ उद्देश्य यही पदटी लिखिले राम रे विचित्र बड़ विचित्र से दिया बड़ विचित्र से दिया पाद नहीं से जे गमन करई कर्ण नहीं सब शुणी चक्षु नहीं तार तीन पुर देखे जिह्वा नहीं स्वादमणि। गुरुदेव आपण सबू कथा मु शुणी कहीं प्रभुंकर पाद नहीं कहीं हाथ नहीं कहीं आखिर भ्रुलता नहीं कि प्रभु आपण कहते कान नहीं से जे सबू शुणे पाद नहीं गमन करती ब्रह्मा अभिशाप पाद नहीं हाथ नहीं समस्त को देइछने प्रभु समस्त को प्रदान कर जी जहाँ मागी जिते बड़े जहाँ चाहिए प्रभु देइछंती कहीं ना बाड़ी अभिशाप प्रभु आपणकर हस्त नहीं हे प्रभु भ्रुलता आपण नहीं पत्ता नहीं दुर्योधनकर अभिशाप दे दुर्योधन को कथा देते आउ मोर पता थी जे मु आखि ठार मारि तेणु हे प्रभु ये कथा आपण शुणी हे गुरुदेव किंतु कर्ण नहीं सब शुणी कान नहीं प्रभु आकर कान नहीं हे गुरुदेव से विषय मत टिके कहवा हूँ कहीं स्वयं जे कि जगतरनाथ जगन्नाथ कोटि ओडियांकर जे होउचनी परिचय जे होउचंती इष्ट आराध्य ये जगतर तेणु प्रभुंकर कान कहीं नहीं किंतु सबू शुणती मृगुणी डाक शुणी द्रौपदीर डाक शुणी समस्त भक्त सालबक डाकिला प्रभु 750 कोश चली न पारही मोह जीवा जाए नंदी घोषे थी रही ता डाक शुणिले भक्त बलराम दास बाली रथ काटी देकिरी से बाली रथरे मोह माटिकी पड़िकी रहिला प्रभु एठारे मु पड़ी रही बसीचु अच्छु नंदी घोषे मु एठारे प्रभु अच्छी तू बसीचु नंदी घोषे प्रभु भक्तर भगवान यही कौन तोर न्याय यही कौन तोर विचार प्रभु तार डाक शुणिले तेणु जदि कान नहीं सबू शुणी समस्त कथा शुणी दुख निवारण करिसेंती तेणु कहीं कान नहीं हे गुरुदेव से कथाटे मत टे कहवा हूँ शिष्य रामचंद्र पचारि महापुरुष अच्युतानंद को यही कथा को भगवान कृष्ण उद्धव आगे कहते ये कथा को द्वापर जुगरे भगवान कृष्ण उद्धव आगे कही उद्धव रे
କଳି ଯୁଗରେ ପୁଣି କଳି କାଳେ ମୁଁ ହିଁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ, ଯେତେବେଳେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଁ ରୂପ ହେଇଥିବେ ନା, ସେତେବେଳେ ମୋର କାନ ନଥିବ, ପାଦ ନଥିବ, ହାତ ନଥିବ, ପତା ନଥିବ ଏବଂ ମୋର କାନ ମଧ୍ୟ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବି, ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବି। କାହିଁକି କାନ ନାହିଁ? ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବକୁ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଏ ପଦ, ପଦ ପାଦ ନାହିଁ ସେ ଯେ ଗମନ କରଇ, କର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଶୁଣେ, ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ ତାର ତିନି ପୁର ଦେଖେ, ଜିହ୍ୱା ନାହିଁ ସ୍ୱାଦମଣି। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଦେଲେ ମାଳିକାରେ ଏ ପଦ। ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବକୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, ଯାହାକୁ କଳି ଯୁଗରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କ ଆଗରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଏକଦା ବୈଶାଖ ମାସ ହେଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏକଦା ବୈଶାଖ ମାସ ହେଇଥାଏ, ଏକାଦଶୀ ତିଥି ପଡ଼ିଥାଏ, ସରଜୁ ନଦୀ ତଟ। ସରଜୁ ନଦୀ ତଟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜୁଆର ଉଠିବା ଫଳରେ ମାଛ, କଇଁଛ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନେକ କଙ୍କଡ଼ା, ତା ସହିତ କୁମ୍ଭୀର ଗୋଟେ ଉଠିକି ପଳେଇଯାଇଛି, ମଗର ଆଦି ଏ ପ୍ରାଣୀ ଅନେକ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିକର୍ମା ନାମକ ଏକ କୁମ୍ଭୀର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ଆଗରେ ଏ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି। ବିକର୍ମା ନାମକ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଆସି ଯାଇଛି ନା, କୁମ୍ଭୀର ହେଉଛି ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ, ଜଳରେ ରହିବ, ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିପାରିବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଜଳ ଭିତରେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ। ଜଳ ଭିତରେ କୁମ୍ଭୀର ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଭାବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଜଳ ଭିତରେ ବହୁତ ରହିବାର ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୀରଟି, ବିକର୍ମା ନାମକ କୁମ୍ଭୀର ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଏହି ସମୟରେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଛଟପଟ ଛଟପଟ ସେ ହେଇଛି। ଛଟପଟ ଛଟପଟ ହେଇଯିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କିଏ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ମୋତେ ଟିକେ ଏଠୁ ରକ୍ଷା କରି ନେଇକି ମୋ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତା କି, ସେଭଳି ପ୍ରଭୁ କାହାର ମନ ଭିତରେ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତେ କି, ପ୍ରଭୁ କାହା ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତେ କି, ମୋ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ଦୟା ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ହୁଏତ କିଏ ଜଣେ ପଥଚାରୀ ଆସନ୍ତା କି, କିଏ କୌଣସି ସେମିତି ସହୃଦୟ ଜୀବ ବା ପଶୁ ବା ମଣିଷ ଆସନ୍ତା କି ମୋ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରି ମୋତେ ନେଇକି ଜଳ ଭାଗରେ ମୋ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତା କି। ଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ସେ ବିକର୍ମା ନାମକ କୁମ୍ଭୀର ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ପଡ଼ିକି ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ଦୈବର ବିଧିର ବିଧାନ, ଦୈବର ଯୋଗ ଏଭଳି କ'ଣ ଘଟିଛି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କି ଦୈବର ଯୋଗ ଏଭଳି ଯେ, ସେହି ସମୟରେ କୁମ୍ଭକ ନାମକ ଏକ ମତ ହସ୍ତି, କୁମ୍ଭକ ନାମକ ଏକ ମତ ହସ୍ତି ତାର ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ଧରି ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲା। ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ନା, ଦେଖିଲା ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଆସିଛି ଏବଂ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଛି, ଆଉ ଯୋଗକୁ ଅନେକ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କଙ୍କଡ଼ା ହେଉ, ମାଛ ହେଉ, ଚାଡ଼େ ଆଡ଼େ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ କୁମ୍ଭୀରର ଛଟପଟ ଛଟପଟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତା ମନ ଭିତରେ ଦୟା ଅଛି। ଆହା, କେଡ଼େ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, କେଡ଼େ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଛଟପଟ ହେଇକି। କୁମ୍ଭୀର ଏଇ ସମୟରେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆହା ଯାହା ହଉ ଆଜି ଭଗବାନ ମୋ ଉପରେ ସୁଦୟା ବୋଧେ କରିଛନ୍ତି, କୃପା କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ବିପଦରୁ କଷ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ହଉ ଯୋଗକୁ ଜଣେ ମୋତେ ମିଳିଗଲେ। କ'ଣ କଲା ଯେ ମନ ଭିତରେ ଭାବିଲା, ନା ଏମିତି ତ କହିଲେ ହେବ ନା, ମୋତେ ଟିକେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ କପଟ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆସମଇତ୍ର ମୋର ପାସ ଗୋବିନ୍ଦ, କହିବି ଏକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ମନ ଭିତରେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା କୁମ୍ଭୀର, ବିକର୍ମା ନାମକ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ଉପାୟ ପାଞ୍ଚି ମୁଁ ଯଦି ଭଲରେ ଆକୁ କହିବି ଇଏ ତ କେବେ ରାଜି ହେବନି ନା, ମୋତେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ରାଜି ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ। ଡାକିଲା, ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଲା, ସ୍ନେହ ବୋଳା କଥା କହିଲା, ହେ ମୈତ୍ରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ପରିବାର ଧରିକିରି,
ହାତୀ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ କୁମ୍ଭକ ନାମକ ହାତୀ କହିଲା ମୋର ଇଏ ମୈତ୍ର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କେବେଠାରୁ ହେଲା କାହିଁ ମୁଁ ତ କେବେ ୟାକୁ ମୈତ୍ର ବୋଲି ଭାବିନି ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ମୋତେ ମିତ୍ର ବୋଲି ଡାକିଲାଣି କହିଲା ତୁମେ ମୋର ମିତ୍ର କେମିତି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମିତ୍ର ରୂପରେ ତୁମକୁ ସ୍ୱୀକାର କର ତୁମେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ସବୁବେଳେ ଯାଅ ତୁମ ପରିବାର ଧରିକିରି ମୁଁ ପାଣି ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ମୋ ପରିବାର ବର୍ଗ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ କୁମ୍ଭୀର କହୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ତୁମକୁ ମିତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛୁ ତେଣୁ ମୈତ୍ରେ ଯାହା ହଉ ଦୈବର ଆଜି କି ବିଧିର ଦୈବର କି ଯୋଗ ବିଧିର କି ବିଧାନ ଆଜି ଆମ ଦୁଇଙ୍କର ଆଜି ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ହେଇଛି ଆମ ଦି ମୈତ୍ରଙ୍କର ଆଜି ଭେଟ ହେଇଯାଇଛି ମୈତ୍ରେ କ'ଣ ନା ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଆସ କହିବି ଏକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଟିକେ ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଯାଅ ଭେଟା ଭେଟି ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଦି ଜଣ ଏ ଶୋଧିଜାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ କୁମ୍ଭକ ନାମକ ମତହସ୍ତି ପରିବାର ଧରି ଯାଉଥିଲା ପରିବାର ବର୍ଗ ତାକୁ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କୁମ୍ଭୀର ପାଖକୁ ଯାଅ ନା ସେ କୁମ୍ଭୀର ପାଖକୁ ଯାଅ ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ଦୁର୍ଜନ ଲୋକ କୋଡରାଇ ପିଠି ଯାତନା ଦେଇ ନିରେଖ ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛି ଭବସାଗରେ ମୁହିଁ ଭବସାଗରେ মুহি মহাপ্রভু ভবসাগরে মুহি ভবসাগরে মুহি মহাপ্রভু ভবসাগরে মুহি ଦୁର୍ଜନ ଲୋକକୁ ଡରଇ ପିଠି ଯାତନା ଦେଇ ନିରେଖ ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛି ଭବସାଗରେ ମୁଇଁ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଏ ଦୁର୍ଜନଟା ଇଏ ଆମର ଶତ୍ରୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ପରିବାରର ପିଲା ଛୁଆ କହିଲେ ଦେଖ ଦେଖ ତୁମେ ସେଠି ତା ପାଖକୁ ଯାନା ସେଟା ଶତ୍ରୁଟା ଆମର ସେଟା ଦୁର୍ଜନ ଲୋକଟା ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ଦେଖୁଛ କେତେ ବଡ଼ ଆଁଟା ସେ କରିଛି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କ୍ଷତି ତୁମର ଘଟେଇବ କୁମ୍ଭକ ନାମକ ହାତୀ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ ମୈତ୍ର ବୋଲି ସେ କହିଲାଣି ଆମେ ଦୁହେଁ ମିତ୍ର आ मित्र जदि सी मोर आ मित्र कौन गोटे मित्रर केबे क्षति करि परिबो ना तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जने भागवत प्रमाण दियंती कौन ना प्रमाण दियंती जे जे जीवे जा हार दया नाही उतब चंडालटी से राधे गोविंद 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 पदुगाळुचि मकरंद जीवे जार दया नाई उद्धव चंडालटी से जीवठारे जार दया नाई सेटा मनीष नुह बा सेटा कौन जीवधारी लोक नुह सेटा चंडालटे बोली चंडाल तुल्य शास्त्र कहती भागवत से चंडालर योग्य सी तेणु गोटे दुखरे पड़ी गोटे कष्टर पड़ी गोटे विपदरे पड़ी प्राणी को साहाय्य न कले शास्त्र कहती आत्मा नरकगामी हुए स्त्री की बुझेला कुंभक नामक कुंभीर मत हस्ती आत्मा नरकगामी हुए बोली संसार लोक कहती शास्त्र प्रमाण दी तेणु मुझे साहाय्य करवा दरकार कौन कला ना हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी विकर्मा नामक कुंभीर को धरी सुंडरे धरी कुंभक नामक हस्ती मत हस्ती परिवार वर्गर वारण सत्ते नहीं कि जलरे ता निज स्थान छाड़ा गला जिते निज स्थान छाड़िया जाइए कूड़े छाड़ी तो कुम्भीर कहला कहला महित्रे सबुबले पानी भितर थी तुमको मु देखे सबुबले तुम सहित दूर देखिकी खुशी हुए आज यदि मो घर को आस आउ टे भितर टे छाड़ दियो ना आउ टे भितर छाड़ दियो मो स्त्री की टे देख मो पिला छुआ को टे देख से तुमको देखिकी बहुत खुशी हे आम दी जन मैत्र भौणी चलो टे आउरी टे भितर को नहीं गला हाथी टिके 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 भितरू भितरू जाऊ थाए हाथीर सर्वांग धीरे धीरे बुड़ी जावाक बसिलाणी केवल मुंडटे अच्छी कुम्भीर कहला कहला मैत्रे आउ टे भितर को नियो ना आउ टे गभीर को नियो मत सहज हम मो परिवार वर्ग कहीं देखा जाऊ ना एठी कुआडे भितर थे आउ टे भितर को नहीं जाओ हाथी जो आउ टे भितर नहीं केवल सुंडटा अच्छी ऊपर को निश्वास प्रश्वास टिके टिके नौची यही समय जो कुम्भीर को छाड़ी देती ना मैत्रे आउ जापर यही थर तुम्हें जाओ जो छाड़ी देचे ना कुम्भीर सुजोग अपेक्षा करके थिला हे ज्ञानी गणी मंडली शुद्धि जानी कौन कला धरिला हाथीर पाद को धरिला कुम्भीर हाथीर पाद को कुंभक नामक हाथीर पाद को मैत्रे
ଏଇଭଳି କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଡାକିବ ସିଏ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଏଇଭଳି ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା ମୋ ପରିବାର ବର୍ଗ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଦକୁ କାହିଁ ଧରୁଛ ପୁଣି ଘୋଷାଡ଼ୁଛ ଭିତରକୁ ନାଇଁ ରେ ମୂର୍ଖ ତୁ ଜାଣିନାହୁଁ ଆଜି ତତେ ମୁଁ ବିନାଶ ମାରିବି ଆଉ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ସପରିବାର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ କେତେ ଦିନ କାଳ ତତେ ଆମେ ଖାଇବୁ ପେଟ ଭରି ତେଣୁ ତତେ ଆଜି ମାରିବି ମୁଁ ହେଲି ଗୋଟେ ଖାଦକ ତୁ ହେଲୁ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଯଦି ଖାଦକ ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଖାଦ୍ୟକୁ କ'ଣ ଖାଦକ ଛାଡ଼ିଦେବ ନା ଆଜି ସହଜରେ ମୋତେ ମିଳିଛି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଜୀ କି ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ହାତୀ ଜାଣିଗଲା କୁମ୍ଭୀରର କପଟ ଜାଣିଗଲା କହିଲା ଜାଣିଲି ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁ ବିଶ୍ୱ ଆଜି ମୋର ଦେଇଛୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦେଇଛୁ ମିତ୍ରତାର ନାଁରେ ଆଜି ତୁ ମୋତେ ଯାହା ଠକିଲୁ ସାରା ଦୁନିଆ ସାରା ଜଗତ ତତେ ନିନ୍ଦା କରିବ କୁମ୍ଭୀର କଲା ସେ କଥା ଛାଡ଼ ପାଦକୁ ଘୋଷାଡ଼ିକି ନେଉଛି ହାତୀ ଦେଖିଲା ନିରୁପାୟ ପରିବାର ବର୍ଗ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ଆମେ ମନା କରୁଥିଲୁ ତମେ କାହିଁକି ଗଲ ନା କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ତା ମାୟା ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ତା କପଟ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ନା ଆଉ ତ ତମକୁ ଆମେ ଫେରି ପାଇବୁ ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛାଡ଼ିଗଲେ ପରିବାର ବର୍ଗ ହାତୀ ଏଇ ସମୟରେ ଧରିଲା ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଧରିକିରି ଶୁଣ୍ଢରେ ଟେକିଦେଲା ରଖ ହେ ଦେବ କି ନନ୍ଦନ ରଖ ହେ ଦେବ କି ନନ୍ଦନ ରଖ ହେ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ରଖ ହେ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ରକ ହେ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ରକ ହେ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଭୁ ରଖିଲେ ରଖିବ ମାରିଲେ ମାରିବ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୁଁ ନିରୁପାୟ ମୋର ଆଉ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ନିଜକୁ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିପାରିବି ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଶୁଣିଛି କେତେ କେତେକୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ରଖ ହେ ଦେବ ଦଇତାରି ରଖ ହେ ଦେବ ଦଇତାରି କୁମ୍ଭୀର ପାଟିର ନିସ୍ତାରି କୁମ୍ଭୀର ପାଟିରୁ ନିସ୍ତାରି ये कुम्भीर पाटिरु मते निस्तार कर हे प्रभु उद्धार कर हे वनमाली कोउटी अछ हे प्रभु मो डाक जदि शुभुथिव तुम काने जदि बाजुथिव मु शुणिछि केते केते डाक भक्त देइछि जेतेबेले आपण शुणिछन्ति सब भक्तर डाक प्रभु शुणन्तु मो डाक बारे तुम्भे त न राखिब जेवे तुम्भे त न राखिब जेवे निश्चय गज मोला तेवे निश्चय गज मोला तेवे सुधियानी ज्ञानी गुणी मंडली गज जेतबेले डाकिचे ना प्रभु को प्रभु आपण रक्षा करतु नले गज आपणकर भला प्रभु मु निर्दोष प्रभु मोर किछि दोष नाही अन्याय होइला गोसाई अन्याय होइला गोसाई जड़रा जीव मोनुहाई जड़रा जीव मोनुहाई हे प्रभु मु जलर जीव नुह मो प्रति अन्याय हेछि प्रभु मु अन्याय करी नाही मो प्रति अन्याय हेछि प्रभु मते रक्षा कर हे प्रभु विश्वास करी मोते आणी विश्वास करी मोते आणी प्राण रे मारो अछि पुणी प्राण रे मारो अछि पुणी जेतबेले गज एभली डाकिछि प्रभु रुक्मिणी सहित पोषा खेलुଥିଲେ द्वारिका भुवନରେ गजर डाक ताक काନରେ बाजिगला पठेइदेले चक्रराज को जा ओ भक्त मते डाकिलाणी उद्धार कर चक्रराज सुदर्शन तळे गला ई समय रे पहुंची गला सेठी जेतबेले पहुंची जाईछि कुम्भीर पाखरे कुम्भीर पाद धरिछि चक्रराज उपस्थित ही अच्छी घर घर नादर उपस्थित ही अच्छी सुदर्शन चक्र कुम्भीर कहला कहला किए तमें
ନା ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଛି ତୁ ତାକୁ ଘୋଷାଡ଼ିକି ନେଉଛୁ ବିନା କାରଣରେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇଛୁ ତୋତେ ମାରିବାକୁ ଆସି ନା ତମକୁ ଡାକିଥିଲା ଏ ଗଜ ତମକୁ ଡାକିଥିଲା ନା ନାଇଁ ନା ଡାକିଥିଲା କାହାକୁ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲା ନା ସିଏ ଯେତେ ଆସିନି ତମେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ ଏଠିକି ଯା ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜନ ଗଜ ସେଇ କଥା କହିଲା କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଡାକିନି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଛି ଯାଅ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଦର୍ଶନ ପହଞ୍ଚିଲା ସୁଦର୍ଶନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଏବଂ ରୁକ୍ମିଣୀ ଏବଂ ନାରାୟଣ ଇଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ପେଶିଛନ୍ତି ନା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କୁମ୍ଭୀରର ବେକ କାଟି ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ବେକ କାଟି ଦେଇଛି କୁମ୍ଭୀର ଏହି ସମୟରେ କହିଛି କହିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ କାଟିଲେ କାହିଁକି ନା ଗଜ ଡାକିଲା କହିଲା ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମୋରାରୀ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମୁରାରୀ ବାରେକ ନେବାକ ଉଧାରୀ ବାରେକ ନେବାକ ଉଧାରୀ ମୋତେ ଡାକିଛି ଗଜ ଏଭଳି ସିଏ ମୋର ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସିବିନି ନା ଇରେ ଭକ୍ତ ଡାକିଛି ଭଗବାନ ଆସିଛି ଆଚ୍ଛା ଗଜ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତଙ୍କରେ ଡାକିଲା ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିକି ଡାକିଲା ବିପଦରେ ପଡ଼ିକି ଡାକିଲା ଆପଣ ଆସିଲେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲି କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲି ଆପଣ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମୋ ବେକର କାଟିବାକୁ ଆସିକି ଘର ଘର ମୋ ବେକ ପାଖରେ ହେଲାଣି କିନା କାଟିଦେବ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ମୁଁ ଦୋଷ କରିଥିଲି ନା ତୁମ ଭକ୍ତକୁ ନା ମୋର ତ ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କାହିଁକି ମାରିଲେ ନା ଗଜ ମୋତେ ଡାକିଲା କୁମ୍ଭୀର ମୁଁ ତତେ ବଚନ ଦେଉଛି କଥା ଦେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅବତାରରେ ଯଦି ମୁଁ ତତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ମାରିଛି ଗଜର ଡାକ କାନରେ ବାଜିବା ଯୋଗୁଁ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଯୁଗରେ ମୋର ଏ କାନ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କାହାର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବି ମୁଁ କାହାର ଡାକ ଆଉ ଶୁଣିବି ଏ କାନ ଥିଲେ ସିନା କାହାର ଡାକ ମୋ କାନରେ ବାଜୁଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ମୁଁ ମାରୁଛି ମୋର ତୁ କିଛି କ୍ଷତି କରିନଥିଲୁ ମୋର କିଛି ଅପରାଧ କରିନଥିଲୁ ମୋର କିଛି ତ୍ରୁଟି କରିନଥିଲୁ ମୁଁ ତତେ ବିନା ଇଏରେ ମାରିଲି ମୋର ଶତ୍ରୁତା ତୋ ସହିତ ନାହିଁ ମାରିଲି ତେଣୁ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅବତାରରେ ମୋର କାନ ରହିବ ନାହିଁ ଆଉ କାନ ଯଦି ନ ରହିବ ମୁଁ ଆଉ କାହାର କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବିନି ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଏଇଆ କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାନ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ସୁଧୀଜନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ବୋଲା ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା ବୋଲା ହରି ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା ବୋଲା ହରି ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि शुद्धिजनी ज्ञानी गुणीमंडली आज आसंत वाणी एठारे विराम देवा पुणी आसंत अध्याय भेट हेबा रहुचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।